So this session is maybe 20-25 minutes where they have suggested us that you share your experiences, which because you are also living like, or we are also living like all of you only, right? So the expectation is if we can share some experiences which will give you the enthusiasm and boost up that okay, we also can do something like that, and they are not different. Aptaputras are not different guys. They are amongst all of you, like you only, right? So I'll just start, and again I will say that please feel free, please get connected at the level of heart. So anytime you can come in, okay, I want to say something. Say in India, whenever we are doing in a symposium, we had so nice experience that before one hand gets, there are many more hands saying, I want to say something, I want to say something, and it was so live. So that is an enjoyable situation, I would say. It's not a one-way traffic. So if I start with my experiences, especially what I went through, and see, there are many experiences, but I'll try to pick up few which everybody can try to utilize or correlate. When I met Dadaji, I was at the age of 18 and undergoing the medical studies. So one aspect was on the relative side, there was lot of work, lot of attention requiring. My days used to be 14 hours and whatnot. Until even today, my patients are demanding, because each surgery demands something from me. So relative was in a sort of hectic. But does that affect the Jnana? And I experienced, Vyavhar doesn't come in between the Jnana. So there's a satsang in last Akram, somebody was asking Dadaji that since we are so occupied with our Vyavhar, that we can't stay in Shuddhatma nicely, and when our Vyavhar will become less, we'll be able to stay in Shuddhatma better way. Akram Mahatu Amla. Dadaji says there is no condition in Nishchay. If there is condition, it cannot be said to be Nishchay or Shuddhatma. Nishchay is Shuddhatma. And I was lucky to be hinted by Dadaji. Dadaji never used to talk at length with us. He just used to give one sentence in 3 to 6 months. And in the first week, as I already said, Dadaji had given me this sentence that both relative and real should be parallel. So that's what kept me going. And so much so that other Aptaputras felt that why don't you leave your business and medicine and everything. I tried once. I'm sharing that experience with you in my final MBBS, when everybody was very enthusiastic. હવે તો દીક્ષા જ લેવાની છે, and we are just to leave everything, and why to bother for all this relative Vyavhar, and we are just about to take Diksha. And it happened that Shailesh Bhai also got imbalanced more for, and just ignored the studies to some extent. And well, that was not my Vyavasthit, normal and natural. So not only I became abnormal on the relative side, but I lost my upyog also in that phase. I was not keeping good in Shuddhatma. And I was clever, so I got first class. But that was a bad phase for me, because I tried to shed off the Vyavhar, નાખો બાજુ પર ના હોય તો દીક્ષા લેવાની છે ને એમ કરીને. That was not really Dada's Jnana. And now I realized when I went back, the first class તો આવી ગયો. પછી I was going for with a file, post graduation માં admission લેવું ના લેવું. મારા પરમાણુ બધા હતા લેવાના. પછી એવામાં બે આપતાપુત્ર મળ્યા. કન્ફ્યુઝ તો હતો. તો કહે છે કે હવે ડોક્ટર થઈને બી તો માણસની જ દવા કરવાનો MBBS થઈને. And after doing MD also you are going to treat the humans only. Why are you spending your another 3 to 5 years? મુખને બાજુ પર એમ કે કમાઈ થોડા પૈસા આપી દે પપ્પા મમ્મીને, એટલે તને છૂટો થાય તું. I did the same thing. Again it didn't work well. વ્યવસ્થિતમાં ના આવ્યું. And I had to go back to study and do it again. So the crux of the story is, Dadaji never said anybody. He just said, keep relative in relative, keep real in real,
and see what the Vyavasthit is unfolding for you. Otherwise, you will be mashed up in both. Upayog પણ જતો રહેશે. That was my one of the bad experience which I underwent in my final MBBS. પછી there are so many good things. Second experience I had was with my parents, because we decided to come this way and parents wanted us to be other way. Now what all you could have done? It's their mistake, it's their understanding. What can we do? They are not understanding us correctly. That would be the common way. That happens commonly, right? Well, Shailesh was doing Pratikraman all the times trying to convince, all the times trying to persuade. It took years. And at one time Shailesh was sort of so much loaded. On one side Dadaji says nobody should be hurt, at least parents should not be hurt, and on another side they are getting hurt. What should I do? So I went to Dadaji and asked Dadaji, Dadaji, well, my heart is for this side, આપતપુત્ર થવા માટેનું બ્રહ્મચર્યનો, અને પેરેન્ટ્સને બહુ જ દુઃખ થાય છે. What can I do? What should I be doing? તો દાદાજી મને બહુ જ સરસ શીખવાડ્યું. બે જ વાક્ય કહ્યા. વેલ, પ્રતિક્રમણ ને બધું તો તું કરજે જ, પણ બાકીની બધી વાતમાં તન, મન અને ધન સર્વસ્વથી એમને અર્પણ છે એવું રાખજે. શું કહ્યું? કારણ કે આઈ વોન્ટેડ ટુ કીપ ધીસ વિથ ફોર માય સેલ્ફ. એટલે કે બાકીની બધી જ વસ્તુમાં એવું રાખજે કે તન, મન, ધન બધું જ એમને અર્પણ છે. એટલે આઈ ડિસાઇડેડ ધેટ મોમેન્ટ કે ઓકે, ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર થિંગ દે આર ગેટિંગ હર્ટ, but in rest of the things Shailesh should live in such a way that they will not get nothing against their desire. And that happened. After a few years their heart also turned around and everything is happy. But the principle is that Dadaji also lived that way with Jhaver and with this Gnan. That is a taste of વ્યવહાર. See, વ્યવહારની ટેસ્ટ ના આવે તો તમે જ્ઞાન છે કે નહીં, વાપર્યું કે નહીં, કેવી ખબર પડશે? Unless there is some taste before you, everything is rosy, goody, તો જ્ઞાનમાં છીએ જ યાર. But when there are some challenges, some taste, how do you resolve that? It so much so it happened that as a mummy tasted me everything. She would not drop down in Baroda. જામનગર જતા હોય તો હું જઉં છું, પણ બરોડા ઉતરે નહીં એમ જાણી જોઈને, ટેસ્ટિંગ મી, પુટિંગ મી ટુ ફાયર, કંઈ વાંધો નહીં. I told him we should not react any time. It's okay. They will come and she will turn around. And I kept on doing my way. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય શું છે કે વ્યવહારમાં આપણે રિએક્શનરી થઈ જવાય છે, અથવા વ્યવહારમાં અવર માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ સેઝ કે હવે એમની સમજણ એમને ભરે, હું શું કરું? વોટ એલ્સ કેન આઈ ડુ? વોટ મોર કેન આઈ ડુ? બટ ધીસ જ્ઞાન ડઝન્ટ સે ધેટ વે. દાદા કહે છે જ્યાં સુધી સામેવાળાને કંઈ પણ પેલું થાય છે ત્યાં સુધી ઇટ ઇઝ યોર ડ્યુટી ટુ કીપ ઓન ડુઈંગ વોટ એવર યુ કેન, પ્રતિક્રમણ, સમજણ, સવડો વ્યવહાર બધું, ટુ ગેટ ઇટ રિઝોલ્વડ. સો દેટ્સ વોટ I wanted, I can share with you. Third aspect which probably I may be able to share, may like to share with at least youths or youngsters. I was also a medical student. So in medical in India, all the boys and girls are working together, not in all other disciplines. But medicine all are together. And on one side I had this Gnan and I had Brahmacharya. On the other side I had the circumstances where I had to work with everybody. So that was a taste. Okay, how best I can keep myself exactly upright and pure and still keep on working in the environment which is sort of tasting me. But every day I used to decide in the morning, સાંજે આવીને પ્રતિક્રમણ કરવા પડે એટલા કરી નાખું,
And those Pratikraman's were not of the outer misbehavior. They were just at the level of mind and chit. But yes, I had to for so many years. But ultimately, with Dada's Krupa, we got through. And still we are doing. જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે દાદાજીએ કહેલું કે આખો જન્મ એની પાછળ કાઢી નાખશો તો વાંધો આવશે નહીં. હવે this is a very critical thing for your situation, I would say. કારણ કે here the atmosphere is totally different, the culture is totally different, your concepts are totally different. And I don't know how to apply that, but this is what happened with me during my time when I passed. And fourth thing which I may share with you is, time-wise, I was not able to stay by side of Dadaji for the time other Aptaputras were staying. But I had a different approach. Whenever and wherever I go, જેટલું મળે એટલું જ્યાં હો, દાદા કહે છે ને મારી પાસે હોય એટલે કે મારી કૃપા ઉતરી ગયું નથી, મારાથી દૂર પણ હોય પણ આજ્ઞામાં કેટલો છે ને વિનય, એકલું પરમ વિનયથી જ જ્ઞાની રાજી થાય, બીજા કશાથી રાજી થતા નથી કહે છે. So I used to leverage onto that part કે ભાઈ આપણને પાસે જે છે એમાં લિવરેજ કરવા દો, આપણાથી એટલો બધો ટાઈમ સ્પેન્ડ થતો નથી. પણ દાદાજી જુએ કે આને એટલો ટાઈમ નથી મળતો એટલે વચ્ચે મને 2 વાર વિધિ કરી આપતા હતા. મને કે તારે 2 વાર કરવાની, સવારે આવે તારે પણ કરવાની અને સાંજે બી કરી જવાની. આઈ ડોન્ટ નો ફોર વોટ પર્પઝ. એવું પણ જોયું કે આમ કચરો વધારે છે એટલે થોડું ચોખ્ખું કરી આપવા દો, વોટ એવર ઇટ મે બી. પણ ધ meaning is, the point to take home is in whatever circumstances we are, still we can get best out of Gnani athwa Gnan. That's what I felt like, or I experienced over the years. Whatever circumstances you are, but it's up to you from within how to extract the best possible. And a fifth small point which I noted, કે દાદાની સેવા કરવા માટે બધા દોડતા હતા. અમારા આપતપુત્ર એવા હતા, ખુરશી હોય ને તો 4 પાયા માટે 8 જણ દોડતા હોય, અને જેમાં જે વધારે પાવરફુલ હોય એના હાથમાં પાયો આવે, અમારા જવાનું કંઈ ક્લાસ જ નહીં. એકવાર એવું થયેલું, મારો તો આમે નવડાવવાનો નંબર લાગે નહીં જલ્દી. હું હો ના હો, મારી હિંમતે નહીં, બધા એટલા બધા મજબૂત હતા ને. એકવાર એક જગ્યા હતી એટલે શૈલેષભાઈ નવડાવવા પહોંચી ગયા, એટલામાં એક બીજા આપતપુત્ર આવ્યા, અરે મારે નવડાવવાનું છે કે છે. સારું ભાઈ ચાલ આપણે બાજુ ગયા. તો દાદાએ એને કહ્યું, અલ્યા કેમ આમ કર્યું કે છે, માનમાનો વારો આવે છે આજે કેમ તે કાઢી મૂક્યો ને કે છે. પોઈન્ટ ઓફ ધ સ્ટોરી ઇઝ કે બધી જાતના સંજોગો હોય, પણ જે સાયન્સ છે આપણી પાસે, ધ હોલ સ્ટોરી ઇઝ કે રિયલ એટલું બધું પાવરફુલ મળેલું છે આપણને, એટલું બધું પાવરફુલ છે આપણી પાસે કે if we just try to little bit use શુદ્ધાત્મા part, તો રિલેટિવ તો બધું આરામથી ચાલશે અને really we can go to very good heights and even be instrumental relatively in Dada's cause of Jagat Kalyan, which Dada wants us, especially Dada wants youth to actively contribute in Jagat Kalyan Yagna in some or other way. અને અનફોર્ચ્યુનેટલી અમારે એટલા બધા ધક્કા મારવા પડે છે બધાને કે ભાઈ આવો આવો, કંઈ કરો, કંઈ પ્રેઝન્ટ કરો, કંઈ તૈયાર કરો, કંઈ આમ કરો, કંઈ તેમ કરો, પણ પ્રકૃતિ કંઈ જલ્દી હાલતી નથી. એટલે દેટ્સ અ મેસેજ ટુ પ્રકૃતિ કે દાદાએ સિંગલ હેન્ડેડલી કેટલું બધું કર્યું, સિંગલ હેન્ડેડલી. એ મોટા દાદા ભગવાન પણ એકલા જ હતા. અત્યારે કનુ દાદા સાથે આપણે બધા છીએ ખરા, but so to say જુઓ તો his many fronts is doing single handed. એટલે વિતરાગો આવી રીતે ચાલે છે. શું ચાલે છે? અને that's for our own benefit. હવે તમને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછો. In that context I can share my experiences with you. પણ the bottom line is same કે દાદા ભગવાન પણ વ્યવહારમાં જીવ્યા છે, આ જ દુનિયામાં જીવ્યા છે. કનુ દાદા પણ આ જ દુનિયામાં જીવે છે, આપણે પણ આ દુનિયામાં જીવીએ છીએ, આપતા પુત્રો પણ એક દુનિયામાં જીવે છે, તમે પણ બધા એમાં જીવો છો.
There is no difference in relative circumstantial plane wise. Whatever the difference is at the level of inner application part, inner sincerity or inner understanding part ઉપર જે કંઈ થોડો ડિફરન્સ એટલો છે. Circumstantial plane ઉપર I don't think people can be put on different levels. Yes, Dr. Anand, am I right? Right? In fact, it is other way around. कि circumstantial plane पर તમે બધા બહુ પુણ્યશાળી છો और આપણે બધા so to say कि we don't have those many hardships which Dada Bhagwan had or which Kanu Dada passed through. We are much fortunate or punyashali on the relative plane of living. But real plane of living, if we can make best use of this, અને બીજું દાદા સાથે રહેતા મેં બહુ સરસ જોયેલું કે એટ નો પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ એ એમના ઉપયોગ વગરના હોય, ગમે તે કરતા હોય, પણ એમના શુદ્ધાત્મા ઉપયોગમાં એટલા સરસ હોય. રાત્રે મારી જોડે ગમે તે કરતા, મજાક બી કરે, પણ બે વાક્ય મજાકમાં હોય, ત્રીજું વાક્ય એવું હોય કે શુદ્ધાત્મા લાવી મૂકે. એટલે હી નેવર વેન્ટ આઉટ ઓફ ધેટ સેન્ટર. અને કનુ દાદા પણ અત્યારે મોર ઓર લેસ we experience the same thing. એટલે I think these are few experiences which kept me thriving. The questions હોય તો you can ask me questions કે તમારી લાઈફ ને અમારી લાઈફ વચ્ચે if you feel there is anything which you would like to know from us. Anybody? Atam? No? Why to live in real? We are all sad and happy in whatever way we are living in relative, right? What's the need for real? એવું નથી પૂછતા કોઈ? શૈલેષાનંદ, આપના જીવનમાં એવા કોઈ પ્રસંગ આવેલા જેની અંદર આપને મૂંઝવણ થઈ હોય કે ક્લેરિટી ના હોય કે શું કરવું આગળ? બે તમે ઓલરેડી કહ્યા. એક ફાઇનલ MBBS નું ઓલરેડી કહ્યું કે બધા જ આપતો પુત્રો કહેતા હતા દીક્ષા લેવાની છે 6 મહિના, વર્ષ, 2 વર્ષ, તો હવે એમ કે ઊંચું મૂક નહીં, એમ કે એમ મેં કરવા ટ્રાય કર્યો પણ એમની નહીં કર્યું, મારું વ્યવસ્થિત જુદું હતું. એટલે એક ત્યારે થયેલું મૂંઝવણ. બીજું આમ એક તમને કહ્યું બ્રહ્મચર્યનો એક ફની સ્ટોરી એક્ઝામ્પલ બીજો કહું. હતું બધું આ બાજુ, અંદર બી તપાસી લીધેલું, પણ પેરેન્ટ્સ પેલી બાજુ વીસ હતી. પછી બહુ પ્રેશર આવ્યું. પછી મેં કહ્યું સારું તારે ચાલો જુઓ છોકરી વાંધો નહીં કરીશ એમ કરીને. પછી સારો રાતે ઊંઘ ના આવે. મેં કહું કરીશ ચાલો એમની ઈચ્છા પ્રમાણે કરી લો, પણ કરીશ શું? પેલી આ બાજુ સાઉથનું ડિમાન્ડ કરશે અને હું નોર્થ બાજુ કે હાઉ વુડ આઈ મેચ ધ સિચ્યુએશન. એટલે આખી રાત ઊંઘતો નહીં. પછી એક ઇન્ટરવ્યુમાં છોકરી આવી એટલે મળ્યા શૈલેષભાઈ. પછી વાત કરી. એટલે મેં તો શૈલેષભાઈ તો ફ્રેન્કલી વાત કરેલી કે ઓકે વી કેન થિંક, પણ મારા વિચારો આવે છે એમ કરીને. એટલે શૈલેષભાઈ એવું કીધું ભાઈ શક્ય હોય એટલું બ્રહ્મચર્ય પાડવાની એની ઈચ્છા ખરી. શું થયું હશે એટલે વાત તો થઈ ગઈ પૂરા. એટલે છોકરી જઈને ત્યાં થયું હશે કોકને. એટલે વાત ગઈ મારા પેરેન્ટ્સ પાસે તો કે તું આવું કહેવાનો હોય તો ઇન્ટરવ્યુ હું કરાવ્યો હતો. મેં તો પહેલેથી તમને કહ્યું છે મારે જેમ છે કહેવું તો પડે ને, કેવો ડિસીવ સંભળી આવ્યા છે આખી જિંદગી એની જોડે. મેં એવું કહ્યું ને તો કહ્યું ભાઈ મને વિચાર. There were all sorts of problems and challenges. ખ્યાલ આવે ને? We passed through lot many challenges. પછી શું થયું અમારે કે અમે લોકો આપતા પુત્ર હતા. હવે તે વખતે કે આપતા પુત્ર તરીકે કંઈ રેકગ્નાઇઝ થયું નહોતું. એટલે કોઈ ખાવા બોલાવે, પીવા બોલાવે, કશું હતું નહીં. મેં ટૂંકું કવર ખીચડી ખાવાનું હતું. એટલે અમે ત્યાં અહીંયા રહીએ. એટલે પછી ખાસો ટાઈમ કારેલી બાગ રહીએ. તે પછી હું, કમલેશ આનંદજી, કોકવાર મિનેશ આનંદજી આવે, ભરતાનંદજી આવે,
તો આજે ખીચડી બનાવતા આવડે એટલે દેટ વોઝ અવર રોયલ ડિશ, ખીચડી ને છાશ. અને એવા દિવસો પસાર થયા અમે, પણ લકીલી નિશ્ચય તૂટ્યો નહીં. દેટ વોઝ ધ બિગેસ્ટ સ્ટોરી. બાકી ટેસ્ટ તો ઘણી આવી, પછી બધું ધીમે ધીમે ઠેકાણે પડી વળ્યું. પણ દાદાજી હતા, that was the greatest asset with us, which kept us stable in real અને બ્રહ્મચર્યના નિશ્ચય સાથે. બાકી અત્યારે જો if we look back અને અત્યારે જો કરવાનું હોય તો ના થાય અમારથી, કે હવે જવા દો ને, ખાવાના ઠેકાણા નથી, પીવાના ઠેકાણા નથી, યાર છોડો એના કરતા. અને મન તો બતાડે ને કે હાલ અત્યારે ઠેકાણું નથી પડતું, આખો વખત કેમનું રહેવાશે. અને our parents used to say the same story to us, કે અત્યારે તો તમે ઉત્સાહમાં છો, પણ who will look after you? એમ ઓકે યસ એ જોઈશું, પણ આ નથી જોઈતું, આ સહજ નહીં થાય. એમ શું છે, that's how we sail through. બધું જ થયેલું, બધા પ્રકારની પરીક્ષા આવેલી, we went through. Sudarshan, 3 minutes left. હા પ્લીઝ. No, 3 minutes. 3 minutes, okay fine. આપણે તો any moment we can stop. આપણું એવું છે ને, કનેક્શન કન્ટિન્યુટી નથી, we are just sharing the things with. એટલે મિલીની ઈચ્છા એવી હતી કે તમે આપતપુત્ર જે એક્સપિરિયન્સમાંથી પસાર થયા થોડી વાત કરો, તો આ લોકોને એવું લાગે કે આપતપુત્ર આપણા જેવા જ છે. આમ વાંધો નથી, they are sailing in the same boat and trying to use the whatever they have. જી તમે એક્સપિરિયન્સ કર્યો તમારા પેરેન્ટ્સ સાથે, ખબર પડતી હતી કે એ લોકોને દુઃખ બી થાય છે, યા અને તમારા હાર્ટમાં તમને ખબર હતી કે ઇટ વોઝ રાઈટ ફોર યુ, બરાબર. રાઈટ ફોર યુ એટલું જ નહોતું, આઈ હેડ નો અધર ઓપ્શન ટુ ગો. કારણ કે હું લાવું બી, એકવાર ગયો બી ખરો છોકરી લાવવા, પણ એની જોડે રહું ને એને રાખું કેમ ન, એને આને સુખી કરવા જાય, પેલી દુઃખી કરવું. એમ ધ ચોઇસ વોઝ નોટ ધેર. બીજી કંઈ પણ ચોઇસ હોત તમે બધું કરી નાખ્યું હોત, પૈસા આપી દીધા હોત, બધું આપી દીધું હોત, બધું મૂકી દીધું હોત, બધું કર્યું હોત, પણ હિયર ધેર વોઝ નો આઉટ વે ફોર મી. બીજો ચોઇસ જ નહોતો મારી પાસે. એમ ધેટ વોઝ ધ પોઈન્ટ. હા પછી એટલે તમને ખબર હતી કે નો ચોઇસ, પેરેન્ટ્સને ઘણી વખત they're looking after you, Yeah, in your best interest. Yeah. તો એ તમારે એ કેવી ના એ રસ્તા ઉપર કેવી ના પકડી રાખે. No, I understood. That's what I said to you. I kept on doing Pratikraman. I kept on doing all positive what I can do for them. બધા માટે, આખા ફેમિલી માટે, બધા માટે જેટલું પણ પોઝિટિવ થાય એટલું શૈલેષને કહ્યું કે keep on doing it. એમ ડોન્ટ લીવ ફોર યુ ઇન એની રિલેટિવ પ્લેન. બધી રીતે બધું કરો, તમે પ્રતિક્રમણ કરો, આ કરો, તે કરો ને. Eventually kept on praying Dadaji, Simandar Swami, and the thing came to its own place, correct. But the point is કે from within heart it was there કે કંઈ પણ રસ્તે આનું દુઃખ ના થાય મારે કરવું છે. અને I took on myself, not saying કે આમની ખોટી સમજણ છે એમાં હું શું કરું, never ever. અને અત્યારે પણ it happens in my family કે ફેમિલી તો છે ને, અમે બધા જ સાથે રહીએ છીએ. પીપલ ગેટ સરપ્રાઇઝ કે તમે 10 જણ સાથે કેવી રીતે રહો છો. 4 brothers, 1 sister, 2 ભાભીઓ, 2 ભત્રીજા અને મમ્મી, અમે બધા સાથે છીએ. સો મચ સો કે બીજું ઘર લીધેલું મોટું, કોઈ રહેવા જ ના ગયું, પડી રહ્યું એમને. ભાઈએ ઘર તો લીધેલું મોટું, નજીક જ લીધેલું, પણ કોઈ રહેવા ગયું જ નહીં, બધા સાથે જ રહ્યા. હવે એમાંય થાય તો ખરું ને આગું પાછું, ઊંચું નીચું. પરીક્ષા બી થાય, કારણ કે ઘરમાં મોટા આ બાજુ કે કમસે કમ ભાભીઓને તો જરાક થાય ને. ભાભીઓને થાય એટલે ભાઈને ગોદો તો વાગે ને, ભાઈને ગોદો વાગે એટલે મમ્મી પર આવે. ધેટ્સ અ ફેક્ટ ઓફ લાઈફ. શું કરવાનું? એટલે તે વખતે ફાઇલ 1ની પણ પરીક્ષા થાય, અને ફાઇલ 1 કેવી રીતે વાતાવરણને સમાઈ શકે છે એની પણ પરીક્ષા થાય, રાઈટ. એટલે પણ દાદાને પ્રાર્થના કરીએ કે ભાઈ સંભાવથી ને પ્રેમથી બધાને વાળવાના છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે આમ તેમ કરતા રહીએ. અને તમારા એક સંપત્તિ હતા ઠાકોરભાઈ પાસ દવે, એક બહુ સારું એમની થિયરી એમણે શોધી કાઢેલી કે વ્યવહારમાં આપી છૂટવાથી બધી ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલ થાય. અને દાદા યુઝ ટુ હેવ ધ સેમ થિયરી. દાદા કે અમે વ્યવહારમાં લૂંટાઈને છૂટ્યા છે, આપી દો, લેવાથી નહીં છૂટાય વ્યવહારમાં. કીપ ઓન ગિવિંગ. તો શું છે કે બાકીનું બધું સેટલ થયા કરશે. શું થશે?
એટલે થાય. પણ પછી વ્યવહારનો એક પ્રિન્સિપલ ત્યાં વાપર્યા કરું છું, રાઈટ ઓર રોંગ. ભાઈ હોય, ભાભી હોય એટલે મમ્મી પર ફરિયાદ જાય જ ના જાય, મમ્મી આવું કરે છે, તેવું કરે છે, મમ્મીને બોલ કરે છે. હવે તે એમની પ્રકૃતિ એ બોલાય તો જાય ને. હવે આ ઉંમરે એમને શું કરવાનું? મમ્મીને સમજાવે એટલું સમજાવીએ. એટલે કે ચંદનબેનને હું બહુ કહું છું, પણ ચંદનબેન બોલી ગયા વગર રહેતા નથી, રડે ખરા, પસ્તાવો થાય. આઈ કેન ઓલ્સો સી કે શી ઇઝ ઓલ્સો ટ્રાઇંગ ટુ બી જાગ્રત ઓન હર પ્રકૃતિ એન્ડ મોડિફાઈડ, પણ ના થાય ત્યારે શું કરવાનું? એટલે પછી આઈ હેવ ટુ સે ટુ અધર્સ કે જે હશે તે, મમ્મી એ મમ્મી છે. આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ સે અ વર્ડ ટુ હર અલ્ટિમેટલી ઇન ધેટ વે, અને આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બી વિથ હર. એટલે આપણે જ એડજસ્ટ થવાનું છે, પ્રતિક્રમણ કરવાનું. યસ, શી ઇઝ ટ્રાઇંગ હર હાર્ડ વે, વોટ એવર શી કેન ડુ, પણ નો વે. એટલે દાદા કહે છે ને, અમે તે વખતે ગુરુ ગમે તે કે પણ અમે સાચવી રાખીએ. એવું નથી ગુરુને નારાજ કરવા છે, પણ મધર ઉપર તો ના જ આવવા દઈએ અમે, કહે છે. શું છે? દેટ્સ અ પ્રિન્સિપલ, જેવું એમનો પ્રિન્સિપલ હતો, which I think is to some extent true for me also. બેવની જગ્યા પોતપોતાની છે. શું છે? રાઈટ ચેમ્બર ઓફ હાર્ટ ને લેફ્ટ ચેમ્બર ઓફ હાર્ટ એકબીજાને ક્રોસ કરે છે. રાઈટ ચેમ્બર એમ કહે છે કે તમારું મારી માલિકી છે લેફ્ટ પર, તમે લેફ્ટને કેમ આપ્યું? લેફ્ટ એવું કે રાઈટ પર મારી માલિકી છે. બોથ ચેમ્બર્સ આર ધેર ઓન પ્લેસ. એટલે એ આર્ટ શીખવા જેવી છે. એની આર્ટ નથી આવડતી, એના બધા બહુ જ પ્રોબ્લેમ હોય છે. એટલે દાદાનું જ્ઞાન, આઈ થિંક ગ્રેટેસ્ટ ચેલેન્જ ઇઝ હોમ ઓનલી. ઘરની ફાઇલો જ ચેલેન્જ છે. અને લકીલી ઓર અનલકીલી શૈલેષભાઈ હેઝ 9 or 10 files enjoying. શીખવા બહુ મળે છે, શીખવા ઘણું મળે છે કે હાઉ ટુ બેલેન્સ આઉટ રિયલી. પછી મમ્મી નારાજ તો થઈ જાય ઘણી વાર, પણ પછી શુદ્ધાર્થમાં રિલેટિવ રિયલ જોવું એ તો એક વસ્તુ છે, પણ વ્યવહાર તો આવડ કરવો પડે ને કંઈ. એટલે પછી વ્યવહારમાં થોડી મસ્તી કરું, થોડું લાડ કરું, થોડું આમ તેમ કરું હાર્ટીલી, ગેટ અરાઉન્ડ કે ભાઈ પાછા રાજી થઈ જાય. એટલે ગમે તે રીતે દાદા કહે છે ને, ગલી પછી કદે પણ રાજી રાખજો. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. These are some few of my experiences. I don't know whether they are useful to you or not. This is the way it goes for me. Jai Sachchidanand. So I think it's lunch time. Meet back at 2 o'clock. 2 o'clock, okay. We'll meet again at 2. અને જરાક અંદર દંડોળીના બધું પ્રશ્નો જરા વિચારી રાખો કે શું આપણે ડિસ્કસ કરવા. Then it will be a much more fruitful time. અને બધું જ સુખ હોય ને સરખું હોય તો એમ વિચારો કે આપણે બધાને કેવી રીતે આવું સુખ ને સરખું આપીએ. ઓપન ધ અનધર ડાયમેન્શન ઓફ પ્રોગ્રેસ, રાઈટ? આપણું તો બધું સરખું ચાલે છે, સરખું છે. Why not to now move forward? How can we make others also the same way? આપણે થોડીક વાર રોકાઈએ કે પછી ખાવાનું Okay. Okay, maybe 15, 20 Extension minutes. મળ્યું છે. We're moving back, sorry. Extension મળ્યું ભાઈ. You just, but there's nothing to do. It's better you're better Okay, in here. lunch is not ready, so we have got the extended life for this session. And now I would like to know your experiences. હવે હું તમને પૂછું, experiences તમારા. I'll start with this side. બરોબર? બીનર શું કહે છે? Says anything? માઇકમાં બોલ. માઇક હશે. ચલો, I'll pose a general question. કે any side, do you find any difficulty dealing with your files at home, especially with parents? Let me put it that way. પેરેન્ટ્સની ફાઇલનો સંભાળથી નિકાલ કરવામાં કોને મુશ્કેલી પડે છે? ઓકે, અક્ષયને પડે છે? ઓકે, કમ ઓન. માઇક લે. પૂર્ણિમા બી નથી, એમ વાંધો નહીં. પ્લીઝ.
મારી સમજણ સંભળાતું નથી. હા. મારી સમજણ કંઈક અલગ હોય યા અને એમનો વિચાર અલગ હોય, વ્યૂ પોઈન્ટ અલગ હોય. સૌથી પહેલું ત્યાંથી ચાલુ થાય યા વ્યવહારમાં. હમ. પછી તમે કુકરનો જે પ્રેશર કુકરનો ઉદાહરણ આપ્યો ને, હમ. એ ટિપિકલ તો એ થાય જ, રાઈટ. પણ આ વ્યૂ પોઈન્ટની વાત થઈ. યા ટ્રુ. અને ઘણીવાર વ્યૂ પોઈન્ટ ના હોય પણ બહારનો ઉકળાટ અહીંયા નીકળ્યો હોય. યા ટ્રુ. બે જગ્યાએ ફાઇલનો પહેલી વસ્તુ તો જો ફાઇલ દેખાય ને તો કશો વાંધો નથી. Yeah. એ મારો એક અનુભવ ઘરની ફાઇલમાં ટ્રુ. પણ દેખાતી જ નથી ને મોટા ફાઇલ જેવું હાજર જ નહીં થતું. તો બધું થઈ ગયા પછી તો અહીંયા ફાઇલ તો સંભાવતી નિકાલ ના થયો. ટ્રુ. સો પછી શું વાપરે છે તું? હાઉ ડુ યુ ડીલ વિથ ધ થિંગ્સ? ઘરની ફાઇલ દાદાએ કીધું ઉપકારી છે અમારે પોતાની ભૂલો જોવા માટે. એટલે એ વસ્તુ મને ઘણીવાર પાછળથી કાં તો તરત હાજર થઈ જાય કે એ છે. તો દાદાએ જે કીધું ને ઘરની ફાઇલ ઉપકારી છે, તો પછી મને એ ફિટ થઈ જાય છે. ટ્રુ. સાચી વાત છે. અને ઘરની ફાઇલ ઉપકારી ને મધર તો ઓલ ધ ટાઈમ ગમે તે હોય, પણ મધરનો ઉપકાર તો દાદા કે ભૂલાય જ નહીં. ગમે તે હો કમોટ મેં, પણ મધરનો ઉપકાર ભૂલાય નહીં. મહાવીર પણ એવી રીતે રહેલા, દાદા પણ એવી રીતે રહેલા. શું નડે છે આપણને? શું થાય છે કે પ્રકૃતિ તો જુદી જુદી હોય. હવે એ બિચારા આટલી એજે પહોંચ્યા, એ થાકેલા હોય લાઈફના સ્ટ્રેસ એન્ડ સ્ટ્રેઇન ને ફટીકથી, એટલે મે કમ આઉટ ડિફરન્ટલી. રાઈટ? લાગે ને તમને? એટલે ઇનફેક્ટ આપણે શું થાય કે આ ફાઇલ એક થોડી હાલી જાય. શું થાય કે આટલું બધું કરીએ છીએ ને એપ્રિશિએટ કરવાને બદલે પાછા ઉપરથી બોલો છો. દેટ્સ અ ફર્સ્ટ રિએક્શન વિચ ફાઇલ વન ગિવ્સ. એ સમજતા નથી આટલું બધું કરીએ છીએ તોય. અને દેટ્સ ટ્રુ. વોટ આઈ હેવ ઓબ્ઝર્વડ ઇઝ કે જનરલી ઇન્ટેન્શન્સ આર ગુડ બધાના. ઇન્ટેન્શનના લેવલ પર ફોલ્ટ નથી હોતો મોટા ભાગે, પણ ડીલિંગના લેવલ પર ફાવતું નથી. એટલે દાદાજી પહેલું તો એ કહેલું કે લુક એટ ધ ઇન્ટેન્શન્સ એન્ડ ડોન્ટ લુક એટ ધ પ્રકૃતિ. શું છે? ઇન્ટેન્શન જોવાય કે ના જોવાય? મારે જ ઘરમાં જો ને તમારું મમ્મીના ઇન્ટેન્શન બહુ જ સારા. હું બધાને સરખા રાખું, બધાને સારા રાખું, આમ કરું, પણ ઇન સો ડુઈંગ બિચારીને કંઈ ફાવે નહીં તો વાંક પડી જાય. શું પડી જાય? ડઝન્ટ નો હાઉ ટુ. એ તો એની પ્રકૃતિ પ્રમાણે કરે ને. આ ખ્યાલ આવે કે નહીં? અને ઇફ ધ અધર પીપલ કેનોટ સી ધ ઇન્ટેન્શન, જ્ઞાન તો પછીની વાત છે, રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોવું એ તો બધું આવ્યું જ, પણ ઇન્ટેન્શન સમજાય નહીં એટલે વાંકું પડી જાય. શું થઈ જાય? દેટ્સ આઈ થિંક વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ. એટલે દાદા કહે છે અમારે કોઈની જોડે મતભેદ કેમ નથી પડતો? તો કે અમે એમનો વ્યૂ પોઈન્ટ ઇન્ટેન્શન સમજી જઈએ. શું સમજી જઈએ? બોલવાનું પર ઓન સરફેસ ના જોઈએ અમે. વી જસ્ટ લુક એટ કે વોટ ઇઝ ધ ઇન્ટેન્શન, વોટ બિહાઇન્ડ ધીસ. એ જોઈએ અમે. શું જોઈએ? પછી બીજા કોઈને કંઈ તકલીફ નથી પડતી લાગતી. સ્વરૂપ શું કહે છે? થઈ ગઈ. હા, આઈ નો દેટ. બહેનોને પૂછીએ, બહેનોને તો તકલીફ હોતી જ નથી ને. હા બોલો. હા, ઇનલોઝ એટલે પેરેન્ટ્સ જ કહેવાય. ઇનલોઝ એટલે યાર ના, ઇનલોઝ એ પેરેન્ટ્સ જ કહેવાય. સાથે ના રહેતા હોઈએ